أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة
حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. திருமண நிகழ்ச்சி இனிதே தொடங்குகிறது. நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக இறைமறையை ஓத வருகிறார் நமது அல்ஜாமியுல் அஸ்ஹர் ஜும்மா மஸ்ஜிதில் இயங்கி வரக்கூடிய ஹிஃப்து பிரிவின் ஆசிரியர் அல் ஹாஃபில் முஃபீஸுர் ரஹ்மான் அவர்கள். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அன்பான சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, ஒரு அருமையான மாலை பொழுதினிலே அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் வழிகாட்டி தந்த சுன்னத்தான முபாரக்கான நிக்காஹ் மஜ்லிஸில் நாம் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். பொதுவாக இஸ்லாமிய வாழ்வியல் கட்டமைப்பில் திருமணம் என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல, சாதாரண நிகழ்வும் அல்ல. இது இரு இதயங்களை அல்லாஹ்வின் உதவி கொண்டு இணைக்கும் ஒரு கட்டியான ஒப்பந்தமாகும், அக்ரிமெண்ட். நிக்காஹ் என்பது வெறும் உறவு மட்டுமல்ல, அன்பும் பொறுப்பும் ஈமானும் ஒன்றிணையும் உயர்ந்த தீர்மானமாகும். இது வாழ்க்கையை அமைதியால் நிரப்பும் அழகிய வாசல், நறுகுணங்கள் பரவுவதற்கான ஈமானிய அழகிய தோட்டமாகும். திருமணத்தின் நோக்கம் மன அமைதி, பரஸ்பர நம்பிக்கை, நற்செயலில் துணை நின்று நல்ல தலைமுறைகளை உருவாக்கும் உயர்ந்த இலக்குகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது. ஆகவேதான் இந்த உறவை அழகாக அல்லாஹ் வர்ணிக்கிறான். ஹுன்ன லிபாசுல்லக்கும் வ அன்தும் லிபாசுல்லஹுன். அவர்கள் உங்களுக்கு ஆடையாகவும் நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆடையாகவும் இருக்கிறீர்கள். ஆடை போன்ற பாதுகாப்பும் ஆறுதலும் மரியாதையும் வழங்கும் உறவே இது போன்ற திருமண உறவாகும். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியது போல, ஆடம்பரமும் சிரமமும் இல்லாமல் எளிமையான திருமணத்தில் பேரருளும் பேரபிவிருத்தியும் கிடைத்து விடுகிறது. திருமணம் என்பது இரண்டு இதயங்களை மட்டும் இணைப்பதல்ல, இரு குடும்பங்களையும் புரிதலோடும் கருணையோடும் ஒன்றோடு ஒன்றாக நிறுத்தும் அழகிய கோட்பாடுகளாகும். அன்பு, கருணை, பொறுமை, நம்பிக்கை, இந்த 4 தூண்களில் நிலைக்கும் உறவு வாழ்நாள் முழுவதும் அல்லாஹ்வின் அருளை பெறும் அழகிய பயணமாக அமைகிறது. அல்லாஹ்வின் பேரருளால் தொடங்கும் இந்த திருமண நிகழ்வு மணமக்களின் வாழ்வில் சமாதானம், பரிவு, அன்பு மற்றும் நற்குணங்கள் நிரம்பி செய்யும் விதமாக அமையட்டும் என துஆ செய்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உள்ளே செல்வோமாக. மணமக்கள், மணமகள் போன்ற அவர்களுடைய குடும்பத்தாரை அறிமுகப்படுத்தும் பொருட்டு அலியார்தோரு மர்ஹூம் முகமது அப்துல் காதிர் சின்னத்தம்பி அவர்களின் மகன் வழி பேரனும், அலியார்தோரு ஜனாப் அஹ்மது மீரா தம்பி அவுலியா என்ற அவர்களின் மகள் வழி பேரனும், ஜனாப் முகமது இப்ராஹிம் அவர்களின் அன்பு மகனுமாகிய புதல்வர் எம்ஐ அஹ்மது அப்துல்லா மணமகனுக்கும், மரைக்கார்பள்ளி தெரு மர்ஹூம் அமீர் சுல்தான் அவர்களின் மகன் வழி பேத்தியும், மர்ஹூம் முகமது ரஃபீக் அவர்களின் மகள் வழி பேத்தியும், நமது கண்ணியத்திற்குரிய அல்ஜாமியுல் அஸ்ஹர் ஜும்மா மஸ்ஜிதின் இமாம் ஆகிய நைனா முகமது அவர்களின் அன்பு புதல்வியுமாகிய எண்ணம் ஃபாத்திமா ஜுமானா மணமகளுக்கும் இந்த சபையில் திருமண ஒப்பந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கிறது. இந்த திருமண வாழ்த்துறை வழங்க வருகிறார்கள் நமது கண்ணியத்திற்குரிய அல்ஜாமியுல் அஸ்ஹர் ஜும்மா மஸ்ஜிதின் ஹத்தீபும், அன்னை ஆயிஷா சித்திகா இஸ்லாமிய மகளிர் கல்லூரியின் பேராசிரியரும் முதல்வருமான ஷேக் அப்துல் மஜீத் அவர்களை, மஜீத் மஹ்லரி ஆலிம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. உலகத்திலேயே அல்லாஹ்வுக்கு மிக வகப்பான இடமாகிய இறை இல்லத்தில் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சுன்னத்தை பின்பற்றி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற திருமண நிகழ்வில் வருகை தந்து மணமக்களை வாழ்த்து துஆ செய்ய வந்திருக்கிற பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, நாம் அமர்ந்திருக்கிற பள்ளிவாசல் இறைவனுக்கு உலகத்திலேயே உகப்பான இடமாக இருக்கிறது. எனவே எந்த பள்ளிவாசலுக்குள் நுழைந்தாலும், எந்த சந்தர்ப்பத்தில் நுழைந்தாலும், எந்த நேரத்தில் நுழைந்தாலும் பள்ளிவாசலுக்கான காணிக்கை தொழுகையாகிய 2 ரக்காத்து தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் என்கிற 2 ரக்காத்துக்கள் தொழுகையை தொழாமல் அமரக்கூடாது என்று ரசூலுல்லாஹி
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கட்டளையிட்டிருக்கிறார். எனவே பள்ளிவாசலுக்குள் நுழைகிற பொழுது தொழக்கூடாத நேரத்தில் நுழைந்தாலும் 2 ரக்காத்துக்கள் கண்டிப்பாக தொழ வேண்டும் என்கிற செய்தியை வலியுறுத்திவிட்டு திருமண நிகழ்வுக்கு செல்கிறேன். இந்த திருமணம் நமது பள்ளிவாசலில் சட்டேருக்கொப்ப 28 ஆண்டுகள் இமாமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற நம்ம இமாம் நைனா அவர்களுடைய அருமை மகளுக்கான திருமணம். நம்முடைய இமாம் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் 28 ஆண்டுகள் இங்கு தொழ வைக்கிறார். அவர்களுக்கு பின்னாடி நின்று தொழுத மாமூம்களை பொறுத்தவரையில் இவர்களை விட சிறந்த திலாவத்து ஓதக்கூடிய ஒரு இமாம் வந்தாலும் கூட இமாம் நைனா அவர்களுக்கு பின்னாடி நின்று தொழுத மாதிரி இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய பெரியவர்கள் ஏராளம் இருக்கிறார். மாஷா அல்லாஹ், அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் அந்த குரல் வளமை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். அதே போன்று முடிந்த அளவுக்கு அவர்கள் அந்த நேரங்களை சரியாக தவறவிடாமல் வந்து தொழுகையில் இமாமாக நின்று ஓதக்கூடிய அந்த நிலையை நம்ம பார்க்கிறோம். பல பேர் இங்கே வந்து தொழுகிறாங்கன்னு சொன்னால் இவருடைய திலாவத்துக்கு, இவருடைய கிராத்துக்கு அதை ரசித்து நிறைய பேர் இங்கே வந்து தொழ வர்றாங்க. மாஷா அல்லாஹ், தபாரக் அல்லாஹ். அன்று நாம் எப்படி அவருடைய குரலை கேட்டோமோ இன்று வரைக்கும் மாஷா அல்லாஹ், தபாரக் அல்லாஹ், அல்லாஹ் உங்களுக்கு பரக்கத் செய்யட்டும், நீண்ட ஆயுள் அல்லாஹ் கொடுக்கட்டும்னு துவா செஞ்சுக்கிறோம். இன்றும் அந்த குரலில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல், குரல் முறியலன்னு கூட சொல்லலாம், அப்படியே இன்றும் அப்படியே இருக்கிறது. நமக்கெல்லாம் குரல் காலங்கள் கடக்கிற பொழுது மாறி விடுகிறது. ஆனால் இமாமுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த மிகப்பெரிய பாக்கியம் அவர்களுடைய அருமை மகள். அதே போல் இந்த பக்கம் நாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரு சிறப்பான பிள்ளை நம்முடைய மாப்பிள்ளை. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹுடைய மிக ஒரு கருணையால் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் இறங்கி கொண்டிருக்கிற இந்த நிலையில் இந்த திருமண நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அருமையானவர்களே, மணமக்களுக்கு நான் சொல்கிற நசீஹத் ஒரு 3 விஷயங்கள். கண்டிப்பாக இந்த 3 அம்சங்களை கடைபிடிக்கிற காலமெல்லாம் திருமண வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றி அடைந்து கொள்வோம். அது திருமண வாழ்க்கைக்கு உண்டான ஒரு தூண் என்று சொன்னால் மிகைப்படுத்தப்படாத உண்மை. அந்த தூண் சிதையாமல் இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு இந்த 3 அம்சங்களை கடைபிடிக்கிற பொழுது. இந்த 3இல் ஏதாகிலும் ஒன்றை குறை செய்கிற பொழுது உள்ளபடியாக வாழ்க்கையில் சிதைவுகள் ஏற்படும். அதில் ஒன்று அஸ்ஸகன், இரண்டாவது அல்முவத்தா, மூன்றாவது அர்ரஹ்மா. மணமகனுக்கு நான் குறிப்பாக சொல்கிறேன், இந்த 3 அடிப்படைகளையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கடைபிடியுங்கள். இந்த 3 கண்டிப்பாக இருக்கணும். சகன், அல்முவத்தா, ஒர்ரஹ்மா. இந்த 3ம் நம்மிடத்தில் இருக்கும் காலமெல்லாம் திருமண வாழ்க்கையில் இனிமையோடு இருப்போம். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. சக்கன் என்று சொன்னால் சக்கண்டா வீடுன்னு அர்த்தம், இன்னொரு அர்த்தம் அமைதின்னு அர்த்தம், ஒரு பொருத்தமான அர்த்தம். வீடுன்றாலே அமைதி, அமைதியாக இருக்கிறனால தான் அதற்கு சக்கன் என்று பேர் வந்து விட்டு. பைத்துங்கிறோம்ல, பைத்து மன்சில், அதுக்கு இன்னொரு பேர் சக்கன். இந்த சக்கன்னு ஏன் பேர் வந்துச்சுன்னா அதில் சக்கீனத் இருக்கிறதுனால சக்கன். சக்கீனத் இருக்கிறதெல்லாம் சக்கன். அப்போ வீடு எப்படி இருக்கணும்னா அமைதியாக இருக்கணும். அப்போ அந்த சக்கீனத்தை, அந்த சக்கனை, அமைதியை கண்டிப்பாக மனைவிடத்தில் நீங்கள் தேடிக்கொள்ள வேண்டும். அந்த சக்கன் நமக்கு வர வேண்டுமானால் அமைதி, உள்ளத்தில் அமைதி, ஒரு ராஹத்து ஏற்பட வேண்டுமானால் 6 வார்த்தை. எனக்கு முன்னாடி கூட முன்னுரையில் அந்த வசனத்தை ஓதி காமிச்சாங்க ஹாப்ஸா. ஒரு 6 வார்த்தையில் அல்லாஹ் சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க.
ஹுன்ன லிபாசுல் லக்கும் வ அன்தும் லிபாசு லஹுன்ன. ஹுன்ன லிபாஸ் லக்கும் வ அன்தும் லிபாஸ் லஹுன்ன. 6 வார்த்தை. 6 வார்த்தையில் 6 சித்த கலிமாத்தில் அல்லாஹ் அதை முடிச்சிட்டான். ஹுன்ன லிபாசு லக்கும் அன்தும் லிபாசு லஹுன்ன. வெளிப்படையான அர்த்தங்களை நம்ம சொல்லிக்கிறோம். உங்களுக்கு அவர்கள் ஆடை, நீங்க அவளுக்கு ஆடை என்று. குர்துபி, இமாம் குர்துபி தெளிவாக பதிவு செய்கிறாங்க. ஆடையை பற்றி பேசுறது இல்லை இந்த வசனம். உங்களுக்குள் இருவர்களும் ஒன்றாக கலந்து கொள்வதை பேசுறாங்க. உங்களுக்குள் இருவர்களும் 2 கலந்து விடக்கூடிய ஒரு அம்சத்தை அல்லாஹ் பேசுறான். ஹுன்ன லிபாஸ் லக்கும் வ அன்தும் லிபாஸ் லஹுன்ன. 2 பேருக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது. அப்பதான் சக்கீனத்து கிடைக்குமா. நீங்க அவளிடத்தில் அமைதி என்கிற வீட்டை பெற போறீங்க. மாப்பிள்ளைக்கு அதைத்தான் சொல்றேன். நீங்க அமைதிய அங்கதான் தேட போறீங்க. ஹுன்ன லிபாஸ் லக்கும். அதே போன்று ஆடை எப்படி ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கிறோ அதே மாதிரி உங்களையும் அவளையும் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு உங்களுடைய மஹப்பத் ஒட்டி கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதுக்கு தான் சக்கன் என்று சொல்றாங்க. நீனுடைய கற்பனையில் இதெல்லாம் சொல்லல. தப்சீருடைய உலமாக்கள் இதற்கு வசனம் விளக்க எழுதியிருக்கிறாங்க. இதை இப்படி புரிந்து கொள்கிறது. எதுக்கு ஆடை நல்லா சொல்றான்? உங்களுக்குள் இருவர்களும் இணைந்து இருக்க வேண்டும். ஆடை இல்லாம நம்ம இருக்க மாட்டோம். ஆடைகளை மாத்தி மாத்தி போடுவோம். அது அல்ல, அது நோக்கம் இல்லைங்க. அதனால ஆடைங்கிறது மாத்தி மாத்தி போடுறது அப்படி அல்ல. ஆடை என்கிறது பொதுவாடுச்சுங்க. சியாப் பொதுவானது. ஆடை இல்லாம ஒரு மனுஷன் தனிமையா இருந்தாலும் கூட ஆடை இல்லாமல் இருக்க மாட்டான். உங்களுக்கு சக்கீனத் என்கிற அந்த அமைதி வேண்டுமானால் மனைவி இல்லாமல் இருக்க முடியாது. மனைவி இல்லாம அது கிடைக்காது. அந்த சக்கன், அந்த சக்கீனத் இங்கே ஏற்படுகிறது. அதே போல ஹாஃபிது எனக்கு முன்னாடி திலாவத்து ஓதும்போது, கிராத்து ஓதும்போது ஓதுனாங்க. ஓமின் ஆயாத்திகி அன் ஹலகலக்கும் மின் அன்ஃபுசிக்கும் அஸ்வாஜன் லி தஸ்குனு இலைஹா. அல்லாஹ் தஸ்குனு இலைஹான்னு சொல்றான். தஸ்குனு மஹான்னு சொல்லி இருக்கணும். அப்படி சொல்லல அல்லாஹ். லுகவி அந்த வார்த்தையினுடைய மொழியில கூட பாருங்க அல்லாஹ் ஒரு பெரிய தத்துவத்தை சொல்றான். லி தஸ்குனு இலைஹா. அப்படிதானே குர்ஆன்ல இருக்கு. தஸ்குனு இலைஹா, லி தஸ்குனு மஹா. 2க்கு வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன் தஸ்குனு இலைஹா? அவளிடத்தில் உங்களுக்கு அமைதி இருக்கு. அந்த சக்கன் தான் இது தஸ்குன். சக்கீனத் அவளிடத்தில் இருக்கிறது, அவள் அளவில் இருக்கிறது. இலைஹா என்றால் தஸ்குனு மஹா என்றால் அவளுடன் இருக்கிறது. 2க்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது. அல்லாஹ் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறான்டா. ரப்புல் ஆலமீனுடைய கலாம் அது. அல்லாஹ் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறான்டா, அதுல எவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கிறது பாருங்க. அல்லாஹ்வுடைய அற்புதங்களில் உண்டானதாக இருக்கிறது. உங்களிருந்தே உங்களுக்கு அல்லாஹ் ஒரு துணையை ஏற்படுத்தி இருப்பது. அந்த துணையிடத்திலே லி தஸ்குனு இலைஹா, அவள் அளவில் உங்களுக்கு அமைதி இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். அவளுடன் அமைதி என்று சொல்லல. 2க்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா? ஆனா உண்மையில அப்படித்தான் சொல்லி இருக்கணும். ஒரு சாதாரண மொழியில தேர்ச்சி பெற்றவர் சொல்வதா இருந்தால் லி தஸ்குனு மஹான்னு தான் சொல்லி இருக்கணும். இங்க அதல்ல. அல்லாஹ் சொல்வது ஒரு உயர்ந்த நடையில் சொல்கிறான். உண்மையான தத்துவத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான். மனைவியுடன் உங்களுக்கு அமைதி இல்ல, அவளிடத்தில் அமைதினா நீ அவளை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். அப்பதான் அமைதி. அவளுக்கும் உன் மூலமாக அமைதி. மாகாங்க அப்படி வராது. எதற்கு என்ன செய்ய பிள்ளைக்காக வேண்டி இருக்கிற அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. மாகாண்டா அப்படிலாம் வந்துடும். மாகாண்டா அவளோடு இருக்கிற வரண்டா நம்ம ஏதோ ஒன்றுக்கு இருக்கிறோம் அப்படின்னு வந்துடும். இல்ல, அவளை சார்ந்து இருக்கிறது, அவளை ஒட்டி இருக்கிறது, அவளை பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு உன்னுடைய நெருக்கம். அப்ப இப்படியான ஒன்றுதான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இந்த வசனத்தின் மூலமாக சொல்லி காட்டுறாங்க. முதல் அம்சம் அமைதிக்காக திருமணம். இதை நீங்க என்னைக்கும் அமைதியை குலைத்து விடாதீர்கள். உங்கள் மூலமாக அமைதி குலைக்கப்படக்கூடாது, அவன் மூலமாக அமைதி குலைந்து விடக்கூடாது. இது 2 பேருக்குமான ஒரு நசீஹத்தாக இருக்கட்டும். அப்படி நீங்க பலமாக அமைதியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் காலமெல்லாம்
குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியோடு இருக்கும். இது முதல் அம்சம். இரண்டாவதாக அல் முவத்தா, அன்பு. திருமணத்தினுடைய நோக்கமே அன்பு தான். அன்பின் மூலமாக, உங்களுடைய திருமணத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு அன்பு கிடைக்கிறது. அன்பு கிடைச்சிச்சு, உம்மா கிட்ட இருந்து அன்பு கிடைச்சிச்சு, வாப்பா கிட்ட இருந்து அன்பு கிடைச்சிச்சு, இன்னும் உங்க நண்பர்கள்ட்ட இருந்து அன்பு, உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து அன்பு, வாப்பா கிட்ட இருந்து அன்பு, சொந்த சகோதரர்கள் எல்லாத்துக்கிட்ட இருந்து கிடைச்சது. அதுக்கெல்லாம் முஹப்பத்து கிடைச்சது. இது முவத்தத்து கிடைக்க போது மனைவி கிட்ட தான். பாருங்க, அல்லாஹ் பயன்படுத்துற வார்த்தையை பாருங்க. முவத்தத்தங்கிற முஹப்பத்தன் சொல்ல இல்ல. முவத்தத்துக்கு அன்பு தான் அர்த்தம். ஆனா முஹப்பத்துன்னு சொல்லி இருக்கலாம், அல்லாஹ் அப்படி சொல்ல இல்லை, முவத்தத்துங்கிறான். முவத்தத்து என்கிற வார்த்தைக்கு கடுமையான நேசம்னா சாதாரண நேசம் அல்ல, எங்கேயும் கிடைக்காத நேசம் அங்க மட்டும் கிடைக்குமே, அதற்கு தான் முவத்தத். அது மனைவி கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறது. இது ஒரு ஆணுக்கு இன்றியமையாத ஒன்று. அதனால தான் அல்லாஹ் திருமணத்தின் நோக்கத்தை முவத்தத்தம் ஒரு ரஹ்மா என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். அந்த முவத்தத்து அங்க இருக்க வேண்டும். முவத்தத்துக்காக வேண்டி நீங்க பாடுபட வேண்டும். அந்த அன்புக்காக வேண்டி நீங்க உங்களை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆணுக்கு தான் இந்த கட்டளை. அன்பு அங்கிருந்து வரும். அன்பு வர வேண்டுமானால் உங்களை சரி செய்து கொள்ளுங்கள். அதுக்கு ஒரு 6 அம்சங்கள், அன்பை பெறுவதற்குண்டான 6 வழிகள். ஒன்று, அவளுடைய வேலைகளில் நீங்கள் பங்கெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ரசூலுல்லாஹ் செஞ்சிருக்கிறாங்க. எல்லாமே குர்ஆன் சொன்னாதான், சும்மா அப்படியே பேசிட்டு போறது இல்லை. எல்லாமே நேரத்தின் அருமை கருதி அந்த ஹதீஸுகளை சொல்ல முடியல. அப்போ முஷாரக்கா, மனைவியோடு அமாலுகள்ல முஷாரக்கா பண்ணிக்கிறோமா, முவத்தத்து கிடைக்கும். அன்பு கிடைக்க வேண்டுமானால் அதற்கு வழி, நம்ம நினைக்கிறோம் அன்பு கிடைக்கணும்னா நிறைய அள்ளி கொடுக்கணும் போல தெரியுது. அப்போ நிறைய சம்பாதிச்சு கொடுத்து அன்பை பெற்றலாம். இல்ல, அன்பு காசு கொடுத்து வாங்குறதல்ல. அல்லாஹ் சொல்ற முவத்தத்து மனைவி கிட்ட காசை கொடுத்து வாங்குவதில்லை. நிறைய தங்கமா கழுத்துல மாட்டினா அன்பு கிடைச்சிரும் போல தெரியுது. இல்ல, அப்படின்னா பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் தன்னுடைய மனைவியோடு அவ்வளவு ராசியா இருப்பாங்க. இல்லையே, அவ்வளவு அன்பா இருந்திருப்பாங்க. அது இல்லையே. நிறைய பேர் ஏமாற்றம், பொருளாதாரம் இருக்கிறது, அன்பு இல்லையே. அப்ப முவத்தத்து வேண்டுமானால், அந்த முஹப்பத்து வேண்டுமானால் அதற்கு ஏற்ற வழி என்ன தெரியுமா? அள்ளி கொடுப்பதல்ல, மாறாக உங்கள் இருவர்களுக்கு மத்தியில வேலைகளில் பகிர்ந்து கொள்ளுதல். நபிகள் நாயகம் மனைவியின் வீட்டு வேலைகளில் பங்கெடுத்துக் கொள்வார். சுன்னது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செஞ்சிருக்கிறார். தன்னுடைய மனைவிக்கு ஒத்தாசையா இருப்பாங்க. அது முவத்தத்தை பெறுவதற்கு. முவத்தத்து அப்பதான் வரும். ஏன் நிறைய பேருக்கு முவத்தத்து வரையில? முவத்தத்துனா அன்பு. அன்பு ஏன் கிடைக்க மாட்டேங்குது? நிறைய கொடுக்குறாங்க, அன்பே காட்ட மாட்டேங்கிறா. நீங்க கொடுக்கறது இருக்கட்டும், முஷாரக்கா பண்ணீங்களா மனைவியோட? அமால்கள்ல முஷாரக்கா பண்ணீங்களா? அவளுடைய அலுவல்கள் விஷயங்களை நீங்களும் பங்கெடுத்துக் கொண்டீர்களா? மனைவிக்கு என்ன அலுவல் இருக்கிறது? அவட அலுவல் அடுப்பாங்கரை அலுவல், அதில் பங்கெடுத்தலாம் முவத்தத்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு. முவத்தத்தை எங்க கொண்டு வைக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க. அதனால ஒரு 6 அம்சம் மணமகனுக்கு நான் அதை சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். இந்த ஹிக்மாவை நீங்கள் கடைபிடிக்கும் காலமெல்லாம் மனைவியோட முவத்தத்தோடு இருக்கலாம். முவத்தத்தோடு இருக்கும் காலமெல்லாம் ஹயாத் ஜௌஜியான்னு சொல்லுவாங்களே, திருமண வாழ்க்கை சயீதாவாக இருக்கும், மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அப்ப அதற்கான வாய்ப்பு முதல்ல உங்களுடைய வேலைகளில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக, இரண்டாவதாக, வார்த்தை அளவிலும் அன்பை வெளிப்படுத்துங்கள். பெரும்பகுதி ஆண்கள்கிட்ட அது குறைவு. பெண்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துறதை விட ஆண்கள்கிட்ட குறைவு. அன்பை லேசுக்குள்ள வெளிப்படுத்திட மாட்டோம். அன்பா இருப்போம், நேசமா இருப்போம், வத்தத்தா இருப்போம். ஆனால் அதை வெளியில சொல்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். நம்முடைய சில நேரங்களில் வெக்கப்பட்டு கூட சொல்லாம இருக்கலாம். ஏதோ ஒன்று ஆண்கள் அது தடுக்கும். ரொம்ப பாசமா இருக்கிறேன் சொல்றது ரொம்ப குறைவு. ஆனால் அதை வார்த்தை அளவில் செயல்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும். மனைவியோடு வேலைகளில் பங்கெடுக்கிறது. இரண்டாவது, வார்த்தையில் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மூன்றாவதாக, அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அன்பு காட்டுறாரு அப்படிங்கிறத அந்த மனைவி உறுதியா நம்புற மாதிரி நடந்து கொள்ள வேண்டும். நாலாவதாக, எஹ்திராம், மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய எஹ்திராம் கண்டிப்பா கொடுத்துருங்க. மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய
அந்த கண்ணியத்தை கொடுத்து விடும். மனைவிக்குன்னு ஒரு கண்ணியம் இருக்கிறது, அதை கொடுக்க. அப்போ மொத்தத்து நமக்கு கிடைக்கும், தன்னால மொத்தத்து கிடைக்கும். அப்புறம் மன்னிப்பு. சில நேரங்களில் அவள் புறத்தில் இருந்து ஏற்படுகிற தவறுகள், குற்றங்கள் ஏராளம் இருக்கலாம். அதை ஒவ்வொன்றாக சொல்லி பெருசுபடுத்தாமல் மன்னிக்கிற அந்த பழக்கத்தை உருவாக்குங்க. இந்த மாதிரியான காரியங்களின் மூலமாக கண்டிப்பாக மனைவிடத்தில் முவத்தத் என்கிற அன்பை பெற முடியும். அப்போ முதல்ல சக்கன் என்கிற சக்கீனத்தை நாம் உறுதிப்படுத்தணும். மனைவி கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிறது, நிம்மதி கிடைக்கிற அம்சங்களை செய்ய வேண்டும். அவள் உங்களுக்கு ஆடை, நீங்கள் அவளுக்கு ஆடை என்கிற அடிப்படையில் அந்த சக்கீனத்தை கண்டிப்பாக உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவதாக அன்பு நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரியாக அதற்கான சில வழிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். கடைசியாக அர்ரஹ்மா, கருணை. இது மனைவி கிட்ட இருந்து நம்ம மீது வர வேண்டும். அந்த கருணை அங்கிருந்து வர வேண்டுமானால் இங்கிருந்து கருணை போக வேண்டும். அவள்கிட்ட மட்டும் கருணை, அவள் மட்டும் என் மீது கருணை காட்ட வேண்டும் என்று நாம் சுருக்கிவிடக்கூடாது. அது ரெண்டு பக்கமும் இருந்து பரிமாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். அந்த ரஹ்மத் இங்கிருந்து அங்க போக வேண்டும், கருணை காட்டுதல். அங்கிருந்து இங்க வர வேண்டும், கருணை காட்டுதல். இங்கிருந்து போகிற பொழுதுதான் அங்கிருந்து வரும். எனவே பரஸ்பரம் இருவர்களும் ரஹ்மத்தை கொண்டு பரிமாறிக்கொள்ளுதல். இந்த மூன்று அம்சங்களை மணமகனே, மணமகனுக்கு மட்டுமில்ல, வந்திருக்கிற எல்லோருக்குமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த மூன்று அம்சங்களை கடைபிடிக்கும் காலமெல்லாம் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்கும். இதில் எங்கேயாவது பொருளாதாரம் வந்திருக்குதா? நம்ம எல்லாருமே தலையில மண்டைக்குள்ள அதை தான் வச்சிருக்கிறோம். காசு பணம் இருந்தால் தான் மனைவி, காசு பணம் நிறைய பேர் தோத்து போயிட்டாங்க வாழ்க்கையில. அறிவு நல்லா படிச்சிருக்கணும் போல தெரியுது, படிச்சவன் நிறைய தோத்து போயிட்டான் மனைவி கிட்ட. இது ஒரு தனி கலை, குடும்ப வாழ்க்கை என்பது. ஃபன், அது ஃபுனூன், அது ஒரு தனி கலை. இந்த ஃபுனூனை தெரியாதவெல்லாம் மஜ்னூனா போயிடுறான், வாழ்க்கையில தோத்து போயிடுறான். அப்ப அதுக்கு இஸ்லாம் அழகான வழிகாட்டல். அப்படி இஸ்லாத்தை படிங்க, அங்க இருக்குது எல்லாமே. அங்க குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி அல்லாஹ் அற்புதமா சொல்லி இருக்கிறான். அதை பற்றி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறார். இதுதான் பெரிய விஷயம். விளக்கம் சொல்லிட்டு போவே இல்லை நபிகள் நாயகம், குர்ஆனுக்கு விளக்கம் சொல்லிட்டு போவே இல்லை, விளக்க உரையாக வாழ்ந்து காட்டினார். சொன்னாங்க, உங்களில் சிறந்தவர் உங்களுடைய மனைவி கிட்ட சிறந்தவரே. அப்ப அதற்கு என்ன வழி? ரசூலுல்லாஹ் வாழ்ந்து காட்டினாங்க. எப்படி ரசூலுல்லாஹ் சிறந்தவனா இருந்தாங்க? அள்ளி கொடுத்தா, பங்களா கட்டி கொடுத்தா, மனைவிக்கு கார் வாங்கி கொடுத்தா, மனைவிக்கு நகையா கழுத்துல போட்டா? இல்லையே. 3 நாள் தொடர்ந்து அடுப்பெரியவில்லை. அதை படிங்க, அந்த வாழ்க்கையை படிச்சு பாருங்க. 3 நாள் தொடர்ந்து அடுப்பெரியவில்லையே, ஆனால் அந்த மனைவி அவ்வளவு நேசித்தாங்களே. ரசூலுல்லாஹ் என்பதை தாண்டி கணவன் என்கிற அடிப்படையில் நேசித்தார்களே. அந்த நேசம் என்றும் இருக்கும். அது கண்டிப்பாக குடும்ப வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் அப்படித்தான் வச்சிருக்கிறான். அதை சிதைப்பது நம்மை போன்றவர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்ட காரணத்தால். எனவே குடும்ப வாழ்க்கைங்கிறது, அது ஆணும் பெண்ணும் அதை ஒரு காலம் சரி வராது. சரி வரும். கணவன் மனைவி வாழ்க்கை அவ்வளவு இனிமையாக இருக்கும் இந்த 3ஐயும் கடைபிடித்தால். அங்க அவள்கிட்ட அமைதி கிடைக்கும் என்பதற்கு அமைதி கிடைக்கிற மாதிரி நம்முடைய எல்லா அம்சங்களும் இருக்க வேண்டும். ஒரு குடும்பம் அமைதியா இருக்கணும்னா அதற்கு நம் பக்கமும் அதற்கு நிறைய வழிகள் இருக்கிறது. நாமும் நிறைய காரியங்கள் செயல்படுத்த வேண்டி இருக்கிறது. அங்க எனக்கு ராகத்தே கிடைக்க மாட்டேங்குது மனைவி வீட்டுல அப்படின்னு ஒருவர் சொல்றாருன்னா அவர்கிட்ட ஏதோ கோளாறு இருக்கிறது. அவரும் தன்னை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலை இருக்கிறது. அருமையான மணமகனுக்கு அதைத்தான் சொல்கிறேன். உங்களுடைய வாழ்க்கை இனி மாஷா அல்லாஹ் தபாரக்கல்லாஹ், எங்களுக்கு தெரிந்த வரைக்கும் நல்ல புள்ள. இப்பொழுது உங்களுக்கு பெரிய சவால், உங்க மனைவி கிட்ட நல்ல புள்ளைங்கிற பேரை வாங்கணும். அவள்கிட்ட நல்ல புள்ளைங்கிற பேரை நீங்க வாங்குறதற்கு நான் சொன்ன இந்த 3ஐயும் உங்க வாழ்க்கையில கடைபிடிங்க. ஒமின் ஆயா, அதைத்தான் அல்லாஹ் சுருக்கமா சொல்றா, ஒமின் ஆயாதிஹி அன் ஹலகலக்கும் மின் அன்ஃபுசிக்கும் அஸ்வாஜன் லிதஸ்குனு இலைஹா சகீனத். அவள்கிட்ட உங்களுக்கு அமைதி கிடைக்கிறது. உங்கள் இருவர்களுக்கு மத்தியில் மவத்தத்தும் ரஹ்மா என்று அல்லாஹ் சொல்லி முடிக்கிறான். அங்கு அன்பும் கருணையும்
இந்த முவத்தத்தையும் ரஹ்மத்தையும் பெறக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொள்வதற்குத்தான் மேலே சொன்ன வழிகள் எல்லாம். இதெல்லாம் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை வாழ்ந்து காட்டினார். அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு பெரிய பாடமாக இருக்கிறது. அதை படிக்க திருமணத்திற்கு முன்னாடி கல்யாணம் முடிக்க தயாராக இருக்கிற மணமகளுக்கு அந்த ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் அந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். நபிகள் நாயகத்தினுடைய திருமண வாழ்க்கை சம்பந்தமான புத்தகங்களை படிங்க. முதல்ல அதை படித்தால நிறைய விஷயங்களுக்கு தெளிவு கிடைச்சு. இல்லைன்னா நிறைய அதை படிச்சிருக்கேன் இதை படிச்சிருக்கேன் அவ்வளோ சம்பாதிக்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும். நீங்கள் ஆலிமா கூட இருக்கலாம், ஆலிமாவாக கூட இருக்கலாம். நபிகள் நாயகத்துடைய வாழ்க்கையை படுங்க. அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு அவ்வளவு படிப்பில் இருக்கிறது. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவங்க வாழ்க்கையின் மூலமாக உஸ்வத்தை நமக்கு உஸ்வ ஹசனாவை வைத்திருக்கிறான். எனவே அந்த வாழ்க்கை முறைகளை படிக்கிற பொழுது எல்லா காலங்களிலும் மஹப்பத்தோடு முவத்தத்தோடு ரஹ்மத்தோடு சக்கீனத்தோடு நம்மால் வாழ முடியும். அப்படிப்பட்ட நல்ல வாழ்க்கையை உங்களுக்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் தர வேண்டும் என்று அல்லாஹ்விடத்தில் துஆ செய்து கொள்கிறேன். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இந்த மணமக்களுடைய வாழ்க்கையில் சிறப்பையும் இனிமையும் சுகத்தையும் ஒத்தத்தையும் ரஹ்மத்தையும் சக்கீனத்தையும் அல்லாஹ் வழங்க வேண்டும். அவர்களுக்கு சாலிஹான பிள்ளைகளை அல்லாஹ் கொடுக்கட்டும். அவர்களுக்கு பரக்கத்தாக்குவானாக. எல்லா விஷயங்களிலும் அல்லாஹ் அவர்களை பரக்கத்தாக்குவானாக என்று அவர்களுக்காக வேண்டி துஆ செய்து கொள்வோம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ஏற்றுக்கொள்வானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஜஸாக்கல்லா ஹைர். எல்லாருக்குமான ஒரு அருமையான அறிவுரையை நிகழ்த்தி அமர்ந்திருக்கிறார் ஆலிம் பெருந்தகை மஜீத் மஹல்லரி அவர்கள். நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து இவ்வளோ மலை சிரமத்திலும் வந்தோரை வரவேற்க நமது இமாம் நைனா முகமது அவர்கள் வரவேற்பு செய்கிறார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எங்களின் இல்ல திருமண விழாவிற்கு இரு வீட்டார்களின் அன்பான அழைப்பை ஏற்று கலந்து சிறப்பித்து வருகை தந்திருக்கும் உள்ளூர் வெளியூர் வெளிநாடு மக்கள் அனைவர்களையும் அன்போடு வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அகலம் வசஹலா. ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். நிகழ்ச்சியின் முத்தாய்ப்பாக திருமண ஒப்பந்தம் ஈஜாப் கபூல் எனும் திருமண வாழ்க்கையின் ஒப்பந்த நிகழ்வு நடைபெற இருக்கிறது. மணமக்கள் அவர்தம் குடும்பத்தாரை அறிமுகப்படுத்தும் பொருட்டு அலியார் தொரு மர்ஹூம் முகமது அப்துல் காதர் சின்னத்தம்பி அவர்களின் மகன் வழி பேரனும் அலியார் தொரு ஜனாப் அஹமது மீரா தம்பி அவர்களின் மகள் வழி பேரனும் ஜனாப் முகமது இப்ராஹிம் அவர்களின் அன்பு புதல்வனுமாகிய எம்ஐ அஹமது அப்துல்லா மணமகனுக்கும் மரைக்கார் பள்ளி தெரு மர்ஹூம் அமீர் சுல்தான் அவர்களின் மகன் வழி பேத்தியும் மர்ஹூம் முகமது ரஃபீக் அவர்களின் மகன் வழி பேத்தியும் நமது அல் ஜாமி உல் அஸ்ஹர் ஜும்மா மஸ்ஜிதின் கண்ணியத்திற்குரிய இமாம் நைனா முகமது அவர்களின் அன்பு புதல்வியுமாகிய என்எம் ஃபாத்திமா ஜுமானா மணமகளுக்கும் திருமணம் நடைபெற இருக்கிறது. ஆலிம் பெருந்தகை அவர்கள் விடுபட்ட செய்திகளில் ஓரிரு செய்தியை சொல்லி நாம் ஈஜாப் கபூலுக்கு சென்று விடுவோம். கடந்த 29 ஆண்டுகளாக இதுபோன்று நமது அல் ஜாமியுல் அஸ்ஹரிலும் சரி தாவா சென்டரிலும் சரி மக்தப் போன்ற கல்விகளை முறையாக போதித்து வரக்கூடியவர் நமது இமாம் நைனா முகமது அவர்கள். நானும் அவரும் குரானை கற்றதில் மரைக்காப்பள்ளியில் ஓதி அதை கற்று வெளியே வந்ததில் அவரிடம் எனக்கு சற்று போராமை இருக்கிறது என்னவென்றால், அவர் இன்று ஹிஃபுல் மதரசா இன்று ரன்னாகி இருக்கிறது என்றால் அவர்தான் அந்த அடித்தளமாக இருந்து மக்தபில் வரக்கூடியவர்களை ஃபில்டர் செய்து குரானை முறையாக தர்த்தீலாக தஜ்வீதாக ஓதி கொடுத்து ஒரு முழு ஹாஃபிலாக இதுவரையும் நூற்றுக்கணக்கான ஹாஃபிதுகள் வெளியே போயிருக்கிறார்கள். அவருடைய பங்களிப்பு பெரும் அலாதியான பங்களிப்பு. அதுபோன்று பல சமூகத்திலிருந்து வரக்கூடிய நமது சகோதரத்துவ சொந்தங்கள் மாற்று மத நண்பர்கள் களிமா சொல்லி இஸ்லாத்துக்கு வருகிறார்கள். 100 நாள் படிக்கிறார்கள். அந்த 100 நாள் படிப்பவர்களுக்கும் எளிமையான முறையில் நிதானமாக இந்த குரானை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களும் ஹாஃபிலா இருக்கிறார்கள். அவரும் முழுமையாக குரானை கற்று வெளியே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்பிற்குரிய நன்மை அவருக்கு கிடைக்கட்டும். அல்லாஹ் அவருடைய பணிகளை அவருடைய மரணம் வரை அல்லாஹ் ஒப்புக்கொள்ளட்டும், பொருந்தி கொள்ளட்டும் என்ற சூழ்நிலையில் இந்த ஈஜாப் கபூல் எனும் நிக்காஹ் ஒப்பந்தத்தை கண்ணியத்திற்குரிய இமாம் நைனா முகமது அவர்கள் நடத்தி வைக்கிறார்கள்.
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எனது மகள் ஃபாத்திமா ஜுமானாவுக்கு தாங்கள் தருவதாக ஒப்புக்கொண்ட 61 கிராம் தங்க மகருக்கு அவளுடைய பூரண சம்மதத்துடன் நான் தாங்களுக்கு நிக்கா செய்து தருகிறேன். மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டீர்களா? வலைக்கும் சலாம் வரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ், மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டேன். பாரக்கல்லாஹு லக வ பாரக அலைக வ ஜமா பைனகுமா ஃபீ கைர் என்ற அல்லாஹ் உங்களுக்கு அகத்திலும் புறத்திலும் அருள் புரிவானாக, உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் மென்மேலும் ஒன்று சேர்ப்பானாக என்ற துவாவோடு இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக நன்றி உரையாற்ற வருகிறார்கள் மீரா சாஹிப் அவர்கள். $61 கிராம் தங்க ஆபரணங்கள் மகராக கொடுப்பதை காட்சிப்படுத்துகிறார்கள். இந்த ரெட் ஸ்டார் சார்பாக ஒரு வாழ்த்து மடல், பின்னர் ஒரு நன்றி உரை நடத்தப்படும். அருளன்பு பண்பின் அளவற்ற அல்லாஹ்வின் திருநாமம் போற்றி, அகிலத்தின் அருக்கொடை அன்னலாம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் போதனைகளை அகத்தினுள் இருத்தி, புதுமண செல்வங்களே, திருமணம் என் வழிமுறை என்ற பேரறிவு பெட்டகம் பெருமானாரின் அருள்மொழிக்கேற்ப நல்லறமாம் இல்லறம் காண முனைந்துள்ள உம்மை வாழ்வதில் பெருமகிழ்வும் பேர்வகையும் அடைகிறோம். எழில்மிகு தம்பதிகளே, திரு நெறி நின்று திரு நபி வழி சென்று நீவீர் வளமுடை வாழ்வும் நிறைவுடை செல்வமும் வரமின்றி பெற்று பல்லாண்டு பலவாண்டு வாழ்வாங்கு வாழ வல்லோன் அல்லாஹ்வை உள்ளார வேண்டுகிறோம். இணையில்லா இறைவா, இவர்கள் வாழ்வில் வளங்கள் பெருகட்டும், வசந்தங்கள் சூழட்டும், உன் அருள் நிறையட்டும். ஆமீன். பாரக்கல்லாஹு லக வ பாரக அலைக வ ஜமஅ பைனகுமா ஃபீ கைர். வாழ்த்தும் உள்ளங்கள் ரெஸ்டா சங்க உறுப்பினர்கள். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. கண்ணியத்துக்குரிய உலமா பெருமக்களே, ஊர்வாசிகளே, உடன்பிறப்புகளே, எங்கள் இரு வீட்டார் அழைப்பை ஏற்று சென்னையிலிருந்தும் கோயம்புத்தூரிலிருந்தும் மற்றும் ஸ்ரீலங்காவிலிருந்தும் வந்திருக்கிற அனைவர்களுக்கும் மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மணமகனுடைய அவரோடு வேலை பார்க்கக்கூடிய ஸ்டாஃபுகள் நிறைய வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களோடு படித்த மாணவர்கள் நிறைய வந்திருக்கின்றார்கள். அவர் அனைவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முதலாக இந்த வைபவத்தை சிறப்பாக நடத்தி தந்த அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதன் பின்னர் உயிரினு மேலான நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது ஸலவாத்து கூறிக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக மிக அழகானபடி இந்த மணமேடைக்குரிய மிக சிறப்பான அறிவுரைகளை கண்ணியத்துக்குரிய அப்துல் மஜீத் மஹலரி, முதல்வர் ஆயிஷா சித்திக் அவர்கள் மிக அழகாக நமக்கு எல்லாம் எடுத்துரைத்தார்கள். அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றும் இந்த பள்ளி நிர்வாகிகளுக்கும் இது மாதிரி இடங்களை தந்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றும் ஐஎம் சேனல் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முக்கியமாக இந்த எவ்வளோ பெரிய இடத்தை 67 வருஷத்துக்கு முன்னால் நம்ம முன்னோர்கள் வாங்கி இவ்வளோ சிறப்பான ஒரு பள்ளியை நமக்கு அமைத்து தந்திருக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி நல்ல நேரத்தில் அவர்களை நினைவு கூறாமல் இருக்க முடியாது. அவர்கள் செய்த அந்த பள்ளிக்காக செய்த தியாகத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய பள்ளியை உருவாக்கி நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள். அதற்கு அல்லாஹ் தஆலா பிரதிபலனாக அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தில் மாளிகை கொடுப்பான் இன்ஷா அல்லாஹ். இந்த பள்ளி உருவாக்கத்துக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தவர்கள் ஒருவர் மூலாக்கான சையத் இப்ராஹிம் ஆலி முஃப்தி அவர்கள் நினைவு கூறும் முகமாக அவர்கள் அடிக்கடி வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லி நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கள் ஃபாத்தியா சூராவோட மீனிங்கில் சொல்லும் பொழுது இய்யாக்க நஅபுது வ இய்யாக்க நஸ்தஈன் என்று அழுத்தி சொல்வார்கள்.
அப்போ தமிழ் தர்ஜுமாவில் வருகிறது உன்னையே வணங்குகிறோம், உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்று சிம்பிளாக வருகிறது. ஆனால் அவர்கள் மிக அழுத்தமாக உன் ஒருவனைத்தான் வணங்குகிறோம், உன் ஒருவிடம் தான் உதவி தேடுகிறோம் என்று அழுத்து கூறுவார்கள். அவர்கள் கூறுவது இங்கிலீஷ் தர்ஜுமாவில் பார்க்கும் பொழுது மிக சரியாக பொருத்தமாக இருக்கிறது. இங்கிலீஷ் தர்ஜுமாவில் தி அலோன் வி வொர்ஷிப், தி அலோன் வி ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப், உன் ஒருவனையே தான் வணங்குகிறோம், உன் ஒருவனிடம் தான் உதவி தேடுகிறோம் என்று அலிம்ஷா அவர்கள் அழுத்தி கூறுவது அப்படியே இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனில் மிக அழுத்தமாக வந்திருக்கின்றது. அல்லா தாலா அவர்களுக்கு நல்ல பதவி கொடுப்பான். இன்ஷா அல்லா இங்கே வந்திருக்கிற அனைவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மணமக்களை இன்ஷா அல்லா நீங்கள் வாழ்த்தி துவா செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த சபை நிகழ்ச்சி முடிவாக சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்தி சுப்ஹானக அல்லாஹும்ம வ பிஹம்திக அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக துவா ஓதி முடித்துக் கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ
ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على